ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо намоиш дода мешавад барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ. ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, профессор, директори Институти илми тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии донишгоҳ Нуралӣ Нурзод. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва ин навбат маротиби чандум аст ки шумо дар барномаи мо иштирок карда истодаед. мавзӯъҳои бисёри шоҳномаро ҳамроҳ баррасӣ кардем, мавриди муҳокима қарор додем. албатта мо аз ин ташрифи шумо, аз иштироки шумо хеле миннатдор ҳастем. ва имрӯз мехостам дар бораи достони Рустам ва Сӯҳроб суҳбат кунем ва барои бинандагони азизи мо дар бораи ана ҳамин ду персонажи маъруф ва бузурги шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ барои бинандагони мо маълумот медодид, хеле хуб мешуд, чун дар Тоҷикистон он нафароне ки шояд аз адабиёт дур бошанд ҳам, лекин ана ҳамин шоҳномаро медонанд, дар шоҳнома Рустам ва Сӯҳробро медонанд, шунидагӣ ҳастанд. албатта як филми хеле гӯем маъруфу машҳурам низ ҳаст ки вобаста ба ана ҳамин чандин сол пеш сабт шудааст ки онро ман боварии комил дорам ки тамоми тоҷикистониён гӯем хато намекунем дидагӣ ҳастанд. бинобар ин мо қарор додем ки имрӯз вобаста ба ана ҳамин мавзӯъ ҳамроҳи шумо суҳбат кунем ва саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: Сӯҳроб дар шоҳномаи Фирдавсӣ чӣ нақш дорад? ташаккури зиёд. воқеан дуруст қайд кардед ки достони Рустам ва Сӯҳроб аз достонҳои меҳварии шоҳнома аст, ба хотири ин ки мо дар барномаҳои қаблӣ ҳам таъкид доштем ки яке аз ҳадафҳои аслии таълифи шоҳнома офариниши образи Рустам аст. яъне Рустам қаҳрамони меҳварӣ аст, чунки ҳарчанд ки ин абёт мансуб ба Фирдавсӣ дониста мешаванд, аммо дар ҳар ҷо ки гуфтанд аз забони Фирдавсӣ, аз дили Фирдавсӣ гуфтанд ки як нима аз умри худ кам кунам, ҷаҳоне пур аз номи Рустам кунам. ва Сӯҳроб ки фарзанди Рустам аст. ва агар масалан мо устураҳои зиёде ҳатто дар сангнигораҳои Саразм, дар масалан ёдгориҳои Панҷакин тасвири Рустам ҳаст, ё устураҳои зиёде дар Авастову дар дигар ҷоҳо зикр шудааст ва донишмандон таъкид карданд ки симои Рустамро метавон дар ёдгори Зарирон, дар достонҳои дигар пайдо кард. аммо ба назари ман чеҳраи Сӯҳроб пеш аз ҳама зоидаи зеҳни худи Фирдавсӣ аст. яъне яке аз дар идомаи рӯзгори Рустам, чун фарзанди Рустам офарида шудани Сӯҳроб, ин аз ҳар ҷиҳат аҳамияти муҳим дорад, чун як бархурдҳои бисёр муҳиме ки дар поёни кори рӯзгори Сомониён дар миёни худи аҳли ин хонадон ба миён омаданд. ман фикр мекунам ки яке аз сабабҳояш офариниши Сӯҳроб ҳамин аст ки албатта дар адабиёти ҷаҳон ба унвони як фоҷиаи бузург дар баробари фоҷиаҳои масалан Эсхилу, дар баробари Илиада, Одиссея ва фаротар аз он эътироф шудааст, чун ин албатта таъсире ҳам гузошт. ва ман фикр мекунам ки яъне Сӯҳроб як дар баробари ин ки аз ҷониби Фирдавсӣ як шахсияти паҳлавон, далер ё масалан муҳимаш фарзанди Рустам тасвир шудааст, аммо нақш ва арзиши муҳим дорад, чунки бо он ки дар баъзе мавридҳо аз сари ҷавонӣ ё ба таъбири мардуми мо мегӯянд ҷавонӣ кардан, яъне баъзе аз макру хияле ки аз сӯи ҳарду масалан хонавона, ҳарчанд масалан вай зодаи аз тарафи Рустам масалан зодаи Эрон буд ва аз тарафи модар ки масалан парвардаи шоҳи Самангон буд, аммо ба хотири ин ки боз ҳам масалан ҳамин миёни ҳарду Эрону Турон сулҳ кунад, падари худро пайдо кунад, аз макру хияле ки аз сӯи ин ду шоҳ ҳамеша барои ихтилофоту зиддиятҳо буд, масалан қурбони ҳамин чиз шуд. инам яъне эҳсос мешавад ки ҳамун поёни кори рӯзгори кишвардории Сомониён як андоза дар симои ҳамин Сӯҳроб яъне
مرگ فاجعه آور سهراب تصویر شده است و به همین خاطر ببینید فردوسی، من چرا گفتم که فردوسی یعنی این آفریده شده ذهنی خودی فردوسی است، چون فردوسی در آغاز داستان میگه که کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدستی این هم شنو، یکی داستان است پر آب چشم، دلی نازک از رستم آید به خشم. اما این هدف فردوسی است، مثلا شاید در واقعیت چنین نبود، اما فردوسی همین به خاطر تصویری همین لحظه، تصویری همین منظره، همین ابرازی سهراب با همین وجاهت، با همین نصرت آفرید. یعنی یک برخورد بسیار سیاسی است. ما حتی گاه و وقتی همین موضوع ما با دانشجویان تحلیل میکنیم، من سوال میکنم که فرضاً فردوسی میخواست که در همین لحظه بسیار برخورد مثلا هر دو آشتی میداد، یعنی همون نشانه و عنصرهایی که البته بعد پایین‌تر صحبت میکنیم که موجود بود، یکی رستم میدید اونها بازوبنده، اونها هم نگران میشن چی میشه، چون نویسنده فردوسی است، آفریننده فردوسی است. و در پاسخ ما میگیم که یعنی بعد اگر این فاجعه اتفاق نمی افتاد و آنها با هم آشتی میشدن، پس دیگر حاجت به نوشتن ادامه شاهنامه نبود، چون یعنی هدف اساسی حل میشد. من فکر میکنم که برای همین سهراب بر عنوان یک پهلوان، یک پرورده، هرچند که مثلا بار هم ندیده است، اما از خون رستم است، از خون رستم است و همون عظمت و شکوه و نصرت در وجود خودش افاده کرد، مثلا حتی از روز میلاد. یعنی این آفریده شده، آفریده خود فردوسی است که برای یعنی تأثیری، هم تصویری بسیار از نکته های مهمی روزگار خود و هم تصویری خب واقعیت های زندگی، واقعیت های روزگار که مثلا یعنی بعد نهایت یک فاجعه روزگاری که مثلا این تاریخ بسیار ها دید. یعنی این خاصی زمان خودی فردوسی نیست. مثلا برای چی من گفتم که در مورد پایان روزگاری سامانیان، چون که مثلا یکی از پادشاهان نیرومندی که به خاطر حفاظت سامانیان مثلا تلاش کرد، منتصر سامانی که هم شاعر بود، مثلا از دست خودی به اصطلاح هم نژادان خود کشته شد. یعنی همین فاجعه های روزگار فردوسی دید و این داستان بسیار به سطح بلند آفرید که واقعا یک تاثیر پرفیض و ادبیات هم ملی ما و هم ادبیات جهان گذاشت. خب سلامت باشید استاد. مهمترین جزئیات داستان رستم و سهراب کدام ها هستند؟ تشکر. واقعا این داستان خیلی از رمزهای آموزنده دارد. چرا؟ وقتی داستان از اونجا شروع میشه که رستم مثلا با شکار میرود، مثلا حتی میگن همون گورخر شکار میکرد و مدت در زیر سایه درختی آرامش پیدا میکند، رخش رستم از اون کنار میرود و در همین لحظه گروه از سپاهیان توران رخش رستم را میگیرند و همراه خود به نزد شاه سمنگان میروند. یعنی بعدا وقتی رستم بیدار میشود به جستجوی رخش میرود و اونجا یعنی به نزد شاه سمنگان میرود و از رستم که مشهور و معلوم بود، پهلوان و یعنی چهره شخصیتی در رادمردی و در پهلوانی بی‌نظیر بود و در همه جا که آشنا بودن شاه سمنگان با خوبی و با ارادت قبول میکند. یعنی اونجا میگوید که اگر تو یعنی تحمل کنی، چند مثلا استراحت کن، البته رخش پیدا میشد و به دست تو میرسد. و همین لحظه مثلا آشنایی رستم با تهمینه یعنی در همین جا تصویر میشد و ببینید یک چیز عجیب است که یک بار دیگر همین لحظه درجه بسیار بلندی اخلاق ملی ما را نشان میدهد. یعنی وقتی که بار اول آوازه رستم که در همه اقصای عالم انتشار یا پخش شده بود و دختر شاه سمنگان تهمینه عاشق رستم میشد و وقتی حتی ببینید اینجا فردوسی بسیار نازک ترجمه، وقتی به شبستان وارد میشد رستم هم عاشق میشد. اما ببینید میگوید که رستم به همون لحظه معبد را دعوت کرد و خواستگار فرستاد. ببینید چقدر مثلا نقطه بلند اخلاق هست که یعنی رستم که پهلوان بود میتونید مثلا فردوسی با میگوید که هر کاری مثلا میتونه کنه، اما اینجا نقطه بسیار مهم این است که همه چیز در دایره قانون اخلاق صورت میگیرد. یعنی خواستگاری میکند اگر که مثلا یک فاصله بسیار کوتاه زندگی کردند، مثلا یعنی رستم بود دیگر مثلا از روی این جزئیات داستان که سهراب پدر خود را ندید، از اینجا معلوم میشود که یعنی اینها فرصت زیادی با هم نبودند. البته اون نزاع‌های سیاسی زمان که بود
و همون لحظه حتی همش در دایره قانون اخلاق شروع میگن اینها رسما ازدواج میکنن و حتی همون وقتی رستم که اسب خودش پیدا میکنه میرود به ایران، حتی به همونجا بازوبند نشانه اساسیه که باید پسرش شناسد بعد از سالها، همون بازوبند بود. یعنی بعد البته در فیلم از سوی کارگردان مشهور باریس کیمیاگر تهیه شد، اونجا هم در اون فیلمش هم میبینیم و میگه اگر دختر تولد شد در گیسوانش و اگر در وای پسر تولد شد در مثلا در بازویش اینا گذارن و همین گونه ببینید عجیب تصویر میشن. اینجا یک نکته بسیار مهم هم همینجا باید من قید کنم که وقتی درباره زمین لحظه های تولدی خود رستم و سهراب بسیار مانند هستند. یعنی میگه که به حد بزرگ بود، رستم میگه که به حد بزرگ بود که همین در علمی مثلا طبی ما مثلا هم واسه جراحی با جراحی تولد کنن، هم به اصطلاح که روسی کیسری میگن، حتی میگن هم اصطلاح قیصری. علم قیصری یعنی همین رستم هم میگه که اولین بار با سبب که جسدی بزرگ داشت و از مادر از رودابه با همین اصول تولد شد و سهراب. یعنی بعدا اونجا نجابت‌های پهلوانی در سیماش ظاهر میشد. سهراب چون که البته در 10 سالگی و خیلی هوشمند بود، پهلوان بود و حتی از مادر پرسید که زی تخم کیم از کدامین گوهر چی گویم، چه پرسد کسی از پدر. بعد میگه تو فرزندی رستم هستی، رستم داستان که مشهور است و از مادر خواهش میکنه که من باید نیرو در 10 سالگی بدید، فکر اندیشه‌ای که من باید دنبال پدر روم، پدرم باید پیدا کنم و اول میگه کیکاووس رو از تخت صندوق کنم و پدرم رو پادشاه کنم و ما برگردیم بعد افراسیاب رو. یعنی با ببینید اندیشه در ذهنی همین سهراب اندیشه اتحاد است، وحدت است، یگانگی است، یگانگی تمام مرزهای ایران و توران که یعنی اینجا تصویری فردوسی هم همین از همین ایام که ما اگر از نگاه تاریخی هم ببینیم بسیار همین جزئیات تاریخی زیاد بود. من اگر خودی قلمرو زمان سامانیان ما اگر از همون روزگار توجه کنیم قسمت خراسان یک ماورانهر بیشتر مثلا در تابعیت سامانیان بود، اونها مثلا زبان رسمی زبان فارسی بود و یک قسمی مثلا ایران غربی بیشتر مثلا اصولی که بازمانده ادبیات عربی زبان. یعنی همین بعداً مشکلاتی زیادی شد اونجا، البته در تاریخ نامه این چیز با مفصل ثبت شد و فردوسی هم از دایره همین واقعیت ها این مسائل بررسی میکنه و همین خاطر البته اونجا در ترکیب داستان سهراب مثلا اونجا ما داستان سهراب ملاقات و نبرد سهراب با گرزآفرین ببینیم، اما همه اینها از جوانی و از مثلا پاک دلی سهراب استفاده میکنن. یعنی چون هیچ وقت مثلا افراسیاب هم نمیخواست که اینها با هم آشتی شدن، یعنی اینها آشتی و اتحاد نمیخواستن چون همیشه در وجودشان مکرو که این مکروهیت که در داستان‌های زیاد است. مثلا ما در داستان سیاوش هم از این موضوع صحبت کردیم و منتهای همین داستان این است که وقتی سهراب می‌بیاید با نبرد البته اونجا می‌بینیم بسیار یک لحظه همین بخشی همین من تصویری منظری کشته شدن سهراب از دست رستم بسیار واقعا یک فاجعه بار است و اونجا می‌بینیم که فردوسی هم بسیار عجیب تصویر می‌کنه وقتی مثلا اونها با هم به نبرد میبرن نمیشناسن، اما گویا که همین لحظه یک همون تاثیرگذاری مکر و حیلی که از سوی هم پهلوانان جانبی افراسیاب و هم جانبی مثلا کیکاووس برای اون که اینها باید همدیگرش نشناسن، یعنی اینها هر دو هم از دو جانب میخواستن که رستم و سهراب همدیگر نشناسن، اگر وقتی میشناسن اینها متحد میشن. و این یک فردوسی یک بسیار نکته مهم تلقی میکنه، میگه که این سهراب از سر جوانی نمیدونست که پدرای وی باید هیچگاه پادشاه نشد، چون که وی فری یعنی فری پادشاهی نداشت و پهلوان بود همیشه در اما از این داستان از این قضیه سهراب آگاه نبود و وقتی همین منظر تصویر شد مثلا و دیگر بار اسبان ببستن سخت همین گونه شروع میشه داستان. در کدام لحظه وی میبینه وقتی که میبرد و همون خنجر و در بازوانی سرش میزند، بعد همونجا میبیند بازوبند اونجا میگه که بعد زدش بر زمین بر بکردار شیر بدانست که اون هم نماند بزیر سبک تیغ تیز از میان برکشید برای پوری بیدار بردارید، یعنی از همین پهلوش خنجر میزند و همونجا میبیند. اما در همون لحظه باور میگه که از آن نامدارانی گردنکشان از زیر و حتی اونجا البته پیش از اون که این منظره تصویر کنند فردوسی اول در نبرد اول سهراب قریب پیروز میبود و همینجا مثلا همیشه کوشش میکنن که
باید آنها از همدیگر آگاه نشوند. و میگه که برای از آن نامداران گردنکشان کسی هم بلد نزد رستم نشان که سهراب کشته است و افکندکار. وقتی همین تصویری و بیان همین لحظه میبیند بعد رستم آگاه میشود. البته مسئله با درباری کاووس برای نوشداری میفرستد، اما اون نوشداری حتی اینا بعد فردوسی یعنی تصویر میکنه که وای دیر آمد، اما در بعد از این داستان رستم و سهراب یک در زمینه شاهنامه آثار زیادی پیدا شدن. از جمله مثلا اینجوی شیرازی یک کتاب می‌نویسد با نام فردوسی نامه و در اونجا مثلا مفصل میگه که وقتی همین به سراغ نوشدارو رفت اما نوشدارو رو نآورد، چون در اون لحظه سهراب در بالای دست پدر جا میداد. و بعضا میگن که مثلا چون خودی رستم رفت و دید که مثلا کاووس حتی نخواست و از دربار بیرون رفت و آوردند و اما این نوشدارو هم به کار به دیر رسید و همین حکمتی نوشداری پس از مرگ سهراب بعدا در ادبیات ما در فرهنگ ما به معنی کارهای دیر آمده رواج یافت. اما جزئیات یا مثلا نکته اصلی همین داستان همین است که این یک کشته شدن پسر از دست پدر که ثمره اساسی جنگ های بی‌معنی است. یعنی اینجا ببینید فردوسی با اون که یکی از ابرازهای بهترین هم می‌آفرد، اما خودش مثلا میگه که سهراب تجربه ندارد در زندگی. یعنی همین در سال 1994 وقتی که جشن هزاره شاهنامه شد، اون سالهای ما سالهای پرآشوب جنگ شهروندی ما واقعا یک تصویری همین داستان رستم و سهراب که چقدر مثلا پدرها در مقابل پسرها سنگر گرفتن. این یک واقعیت زندگی است که یک فقط در روزگار ما نیست، این هزار سال در تاریخ از این رویدادهای زیاد هستند و همین عظمت و همین نصرت داستانی که مثلا فردوسی آفرید به عنوان یک فاجعه بزرگی که پسر از دست پدر کشته بشود، این ادبیات جهان خیلی تاثیر گذاشت و به همین خاطر یعنی داستان از جمله داستان‌های محوری است که در برابر پهلوانی و نجابت همه شخصیت یا حیثیت انسان تصویر میکنه که یعنی جوانی و به اصطلاح یعنی جوانی و کم تجربگی و همین کم حاصلی میتواند انسان خودش در قربانی منفعت‌های دیگر کنه. اینجا البته سهراب و رستم، یعنی رستم میگه که من میگه که پدر پسر رو کشت، این یعنی بعداً در تاریخ بشریت یک داغ در نام رستم ماند که یعنی ببینید جنگ میتونه چقدر انسان‌های مثلا بزرگ با چقدر راه‌های نادرست برد. این خلاصه و غایه فردوسی با آفرینش هم داستان است و اما واقعا آموزنده است و به همین خاطر است که مثلا استاد رودکی میگن که برای از تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث رو بکاره. وقتی مثلا به جنگ میبرد، وقتی در جنگ مثلا سهراب با گردآفرید ما ببینیم که جفشن و کلاه مردانه داشت و وقتی که از جانب در فیلمش هم هستیم همین لحظه مثلا فردوسی هم تصمیم میکنه که همون کلاه گوشه مثلا گردآفرید با خنجرش میزند که از کلش میافتد، میبیند که دختر است و حتی میگه که مثلا روانه باشد که من با این پهلوانی و پهلوانزادگی در مقابل زن جنگ کنم. یعنی این یک غایه بسیار بزرگ فردوسی است و گویا که عاشق گردآفرید میشود. اما گردآفرید هم که چون از طرف مقابل بود و میخواست که با همین راه یعنی سهراب هم اسیر اندیشه و مکر و قربانی همون هدفهای خودش کنه و همین گونه هم شد. و از همین نگاه داستان رستم و سهراب واقعا یک داستان بسیار بی‌نظیر است در ادبیات در ترکیب شاهنامه که واقعا در برابر اینکه یک فاجعه بی‌نظیر ادبی هست و بزرگترین جزئیات زندگی خود فردوسی است. زندگی تمام روزگار ملت ما هست که با همین گونه مشکلات ما هزار سالها روبرو بودیم و خوشبختانه من با شرافتی اومدن مثلا حضور پیشوای معظم ملت ما از این یک جنگ به اصطلاح در تاریخ البته به همتا نجات یافتیم. خب تشکر زیاد استاد. شما خیلی جزئیات های همین داستان رستم و سهراب رو ذکر کردید. اکنون میخواستم وابسته به داستان رستم و سهراب
چی تأثیری به ادبیات جهان و از جمله به ادبیات تاجیکی ما گذاشت وابسته به همین مسئله کمتر سخن میکردید؟ تشکر زیاد. واقعا تمام داستان‌های حکیم فردوسی را در شاهنامه دانشمندان از نگاه آماری برشمردن، یعنی مقداری بیت‌هایی که این داستان‌ها فرا گرفتن. ببینید یک داستان از جمله از روی متنی که آخرا شاهنامه فردوسی را جلال خالقی مطلق در امریکا تصحیح کرد و از جمله متن‌های با اعتماد حساب می‌شود، این داستان 1014 بیت را فرا می‌گیرد، یعنی در مجموع همه این رویدادها. و از همین نکته بسیار اساسی این است که این داستان نه تنها در ادبیات ما بلکه در ادبیات جهان بی‌واسطه اگر شاهنامه فردوسی اگر تأثیری بزرگی به ادبیات جهان داشته باشد، بخشی اعظم این تأثیرات رو همین داستان با وجود آورده است. این البته مثلا من فقط دو مثال میبرم. مثلا اگر از زبان انگلیسی گیریم، مثلا نخستین ترجمانی داستان‌ها جزئی جداگانه داستان‌های شاهنامه فردوسی ویلیام جونز در انگلستان و وقتی خودش در زمانی که هند در ترکیب هند در مستملکه انگلیس بود و در عصر 18 سفر کرد به هند و اولین کسی که از نسخه‌های شاهنامه را مطالعه کرد و داستان‌های علاهیده آن را ترجمه کرد و یک نمایشنامه با نام رستم و سهراب نوشت. و این نمایشنامه، البته از این نمایشنامه همگی 19 بیت به صورت شعر در زبان انگلیسی باقی ماند، اما این نمایشنامه واقعا یک شاهکار در ادبیات غرب احترام می‌شود. بغیر از این ترجمان دیگری از شاهنامه به زبان انگلیسی ماتیو آرنولد هست، اینم یک شعر دارد با نام سهراب و رستم. یعنی ببینید که در ادبیات جهان این داستان چه تأثیری بسیار بزرگ گذاشت و در پایه یعنی شاهکاری هایی که در فاجعه ایجاد یک نوع اثری بدی آفریده شده است اعتراف کرد، مثل فاجعه اسخیل مثلا در ادبیات یونان یا چیزهای دیگر. بعداً در ادبیات ما بعداً یک سلسله اثرها با نام رستم نامه ایجاد شدن یا مثلا سهراب نامه که اینها میتوان گفت که یک تأثیری بسیار مفید از همین داستان گرفتن. اما ببینید چون که من اشارت کردم، محض داستانی همین رستم و سهراب سبب شد که یک عباره یا یک مسئله در ادبیات تاجیکی ما باقی ماند با نام نوشدارو پس از مرگ سهراب. میگن که ظرف فرستادن محمود به دام میماند، نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسد. و تاریخ پیدایش همین بیت هم بسیار جالب است. مثلا اینا نسبت میدن به دختر فردوسی، یعنی البته این در ابیات قصیده های اسرای 11 و بعداً در هر جا نقل شد. یعنی میگن که وقتی که البته استاد ملوخ‌زاده در رمان فردوسی این نکته را اشارت کردن به همین نکته و جالب است که هر اثری که در مورد فردوسی نوشته شد با هر راه و واسطه اشاره به همین داستان هست. یعنی چون که یک داستانی واقعا محوریت می‌بینید اینجا میگن که در همین داستانی رمان فردوسی که استاد ملوخ‌زاده نوشتن در اونجا یک اشاره هست، میگن که وقتی ما از تاریخ هم بدونیم که چون فردوسی 30 سال زحمت کشید و زمان شاهنامه را به پایان برد که علاقه حکومت سامانیان نبود، چون این درخواست حکومت سامانیان بود. زمان حکومت سلطان محمود غزنوی بود. اونجا البته ماجراهای زیادی هست، مثلا حتی در اینجا میگه که به خاطر اینکه منفعت شاهنامه منفعت ملی ما بیشتر دفاع میکرد و خود فردوسی میگه که بس رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بنی پارسی و به قدری این شاهنامه نرسید و حتی دستور داد که اگر فردوسی را برای همون حجنامه‌ای که نوشت یا شاه محمود کشور کشا کس کرد بترس از خدا تو پیش شاهان فراوان بودن، همه تاجداران کیهان بودن و میگه که اگر همین اگر دریافت کنید در پای در چی فرض در پای فیل پرتوی و اصلا عجیب است که درباره بعد روایت ها درباره مثلا بعداً پشیمان شدن سلطان محمود زیادن. مثلا یک جا میگن که سلطان محمود به نبرد میرفت و دید که مردم شعر خونده میرن، گفت اینا چی میخونن؟ شعر خونده به جنگ میرن. اینا چی میخونن؟ گفت شاهنامه. و گویا همون تاریخ پیدایش برآمد این بیت مشهوری هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن باید پهلوانی کند همین است. و دوم جزئیات همین است که سلطان محمود
میخواست به یک گروه مردم حمله کند و یا در جای دیگر مثلا در مورد همین وای داستانی که میخواست و فردوسی را به زیر پای فیلان پرتاید، میگه در پاسخ سوره فیل را از قرآن فرستادن با سلطان محمود و میگه حیران شد دید که یعنی بعد خیلی سریع باشه اینکه میگن در مورد اینکه بعد از درگذشت فردوسی گویا میگه کسی از والیانی همون توس همون امام والی توس در خواب میبینه که ما میدونیم که فردوسی در باغ خودش به خاک سپردن. میگن که در خواب دید که فردوسی در بهشت است و چرا یعنی با چی راه در بهشت رفت؟ میگن که با وجه همین بعد که باید که در مقدمه شاهنامه است جهان را بلندی و پستی تویی ندانم که هر آن که هستی تویی و میگه سلطان محمود پشیمان میشود و خلطه زر و مثلا زیور با کاروان و با 100 شتر بار به خانه فردوسی میفرستد و میگه که دخترش وقتی این بار یا این همه هدایا و خزینه بزرگ از این در میرسید، میگه از در دیگر جسد فردوسی را به خواب میسپرند و ان همین باید تاریخش پیدا میشه که زر فرستادن محمود بدان بماند نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسد و این چیز در ادبیات ما معروف شد. البته بعداً من اینجا چنان که شما هم اشاره کردید از جانب بریز کیمیاگرف مثلا فیلم آفریده شد، فیلم رستم و سهراب علاهیده و ببینید حتی در همون فیلم هم در متن اول هرچند که بعد ترجمه سینخرونی روسی است اما تمامی همون یا سوژه فیلم بر اساس خودی داستان شاهنامه، یعنی بر اساس شکل منظوم شاهنامه آفریده شده است که یک دستاورد بزرگ است و در برابر این داستان در کنار اینکه تأثیر فراوان به ادبیات اروپا و ادبیات هند و به ادبیات خودی تاجیک گذاشت، خیلی نمونهش که ما بغیر از اینکه استاد فاطمه ملاق‌زاده مثلا داستان یعنی رمان با نام فردوسی نوشتن، در ادبیات دیگر در ادبیات ایران هم چندین از داستانش نوشته شد، حتی ترجمه های بسیار حماسه های کشورهای عالم مثلا حتی هم ترجمه داستان های معروف رامایان هند را هم با شیوه شاهنامه، یعنی هر ترجمه که در فارسی شد با وزن و شیوه شاهنامه و بهترین صفت هایی که در بیان شرح و بیان قهرمان های همین داستان ها برگزیدن. این قهرمانی رستم است که این برای ما هم آموزنده است. رستم یعنی پدری سهراب است و سهراب یک نماینده برجسته ادبیات پهلوانی ما است که همیشه با آنکه در صورت خودش در صورت و سیرت خودش بسیاری از جزئیات های زندگی گذشته را تجسم میکرد اما چهره ماندگاری ادبیات ما هست و من فکر میکنم که امروز باید جوانان ما از این داستان ها از هر جهت از هر صورت بهره‌مندی های افزون بردارند و هر داستان شاهنامه که شرح و بیانی رمز و رازی از زندگی جاری، رمز و رازی از پهلوانی، رمز و رازی از آدمیت را دارد باید آموزم. من فکر میکنم که اون تاثیر و اون پرتوی که این داستان و ادبیات جهان گذاشته است باید ما را هم اطمینان بخشد که نکته های از این شرح و بیان این داستان ها به خود بگیریم و به جوانان تلقین کنیم تا این حماسه ماندگار ما هم رمز افتخار باشد و هم رمز آموزش. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما در اینجا بسیار یک سخنهای جالب دقت را بیان داشتید و بیشک همین رستم و سهراب امروز در فرهنگ مردم ما نیست، در فرهنگ نامانی نیست، خیلی معروف و مشهور است. از تمام قهرمان هایی که در شاهنامه هستند چه اسفندیار و مثلا دیگر قهرمان ها، لیکن همین نام سهراب و رستم در بین مردم تاجیک خیلی معروف، نه تنها در بین مردم تاجیک بلکه در بین تاتارهای و ازبک های و دیگر ملت ها نیز همین رستم و سهراب و مخصوصا نام رستم خیلی پهن شده است. البته این فخر ما هست، این افتخار ما هست که امروز یعنی فرهنگ ما از جانب دیگر ملت ها نیست،
قبول شدگی هست که البته ما باید با این فخر کنیم و ما کوشش کرده ایستادیم که همین فرهنگ خود رو مخصوصا که همین شاهنامه رو به بینندگان عزیز، به اهالی، به مردم بیشتر ترغیب و تشویق کنیم که مردم به این کتاب روی بیارن، شاهنامه خوانی کنن. برای اشتراکتان بار دیگر عرض سپاسی خویش را بیان می‌داریم. بینندگان عزیز، در برنامه ما امروز وابسته به داستان رستم و سهراب در شاهنامه با استاد گرامی نورعلی نورزاد، پروفسور، دیرکتور انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов صحبت آراستیم. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارد. ما را همراه باشید و ما با شما تا برنامه‌های آینده خیر خوش می‌کنیم. خیر.